In the concrete technology, hardened concrete is an important topic. So before that, you should know about what is cement, what is coarse aggregate, fine aggregate, and next what is about the water, and next what is the purpose of the addition. So I am telling the simple lines. So cement is generally used for mixing for the binding material, and next coarse aggregate and fine aggregate is generally used for filling the voids and as well as the volume, and next water is for the hydration purpose, and the admixtures is generally used for improving the quality of the concrete. So in this hardened concrete, so there is two types. One is destructive and another one is the non-destructive methods. So destructive methods. So in these destructive methods, we will find the properties of the materials. మనం properties of the materials find out చేస్తాము. What are the properties of the material means like toughness, stiffness, strength we will find it. And next in non-destructive method we will find out the defects of the material. So defects of the material means what means? So it is like the cracks, voids we will find it. And next point is load is applied directly on the material. మనము లోడ్ అనేది డైరెక్ట్ గా మెటీరియల్ మీద అప్లై చేస్తాము. అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంక్రీట్ మనకి ఏదైనా క్యూబ్ అనేది స్పెసిమెన్ ఉంది, దాని మీద డైరెక్ట్ గా లోడ్ అనేది అప్లై అనేది చేస్తాము. ఇది డిస్ట్రక్టివ్ మెథడ్. ఇది నాన్ డిస్ట్రక్టివ్ మెథడ్. లోడ్ ఈస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ అప్లైడ్ ఆన్ ది మెటీరియల్. లోడ్ అనేది డైరెక్ట్ గా అప్లై చేయము. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ ది డ్యూ టు ది లోడ్. మనం లోడ్ అప్లై చేస్తాం కాబట్టి వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ద మెటీరియల్ విల్ గెట్ బ్రేకేజ్ అనేది జరుగుతుంది. సో అండ్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ ద మెటీరియల్ విల్ నాట్ గెట్ బ్రేకేజ్. వై? బికాస్ we will not apply the load directly on the material. And here special equipments are required like compressive testing machine, UTM machine, like that. The special equipments are required. And it is no requirement of the special equipments. And it is expensive one. Why? Because it is expensive one because it requires UTM. It is costly, so it is expensive. It is like in this non-expensive, in the non-destructive method, it is non-expensive. Why? Because it consists of like less amount, like rebound hammer, like that. And a skilled person is required and skilled person is not required. And the examples for the destructive method is, first one is the compressive strength test. And another one is the split tensile test. And last one is the flexural strength test. These are the examples for the destructive method. And for the non-destructive method, it comes like rebound hammer, ultrasonic pulse velocity test, and penetration test, etc. So these are the examples for the destructive and non-destructive test. And first one I will tell about the compressive strength test. So in the compressive strength test, we will find out the compressive strength of the, like majorly we will find the grade of the concrete. So that we can find the characteristic compressive strength. Of 28 days. Of 15 centimeter cube. So in the compressive
when we are taking the 15 centimeters cube, so the aggregate size should be more than 19 mm. మనకి 19 mm కంటే ఎక్కువ సైజ్ ఉన్న అగ్రిగేట్ తీసుకున్నప్పుడు మనము 15 సెంటీమీటర్ ది మనం తీసుకోవాలి. అండ్ లెస్ దెన్ 19 mm ఉన్నప్పుడు we will go for the 10 centimeters. సో మనకి క్యారెక్టరిస్టిక్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ అనేది 28 తీసుకొచ్చింది. 15 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అని ఎందుకు మెన్షన్ చేసినామంటే మనకి 10 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ దానికి రాదు, 15 సెంటీమీటర్ దానికి క్యారెక్టరిస్టిక్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ అనేది వస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ టెస్ట్ హౌ వి విల్ డూ ది కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ టెస్ట్. సో మనం కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ టెస్ట్ ఎలా చేస్తాము? సో ఫస్ట్ వి విల్ టేక్ ది కాంక్రీట్ అండ్ వి విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ది మోల్డ్. మనం క్యూబ్ లో పెడతాము, మనకి టూ సైడ్స్ క్యూబ్స్ తీసుకుంటాము, ఏదైనా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ క్యూబ్స్ లో మనము వి విల్ ప్లేస్ ది కాంక్రీట్. We will place the concrete in the cubes and we will put in the three layers లో వేసుకోవాలి. and each layer we will give the tanking, 25 doors. సో మనం ట్యాంకింగ్ అనేది చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది ట్యాంకింగ్? టు రెడ్యూస్ ది వాయిడ్స్ అనేది లేకుండా ఉండడానికి ట్యాంకింగ్ అనేది చేస్తాము. అండ్ నెక్స్ట్ మనము ఈ క్యూబ్స్ అనేది వాటర్ లో వి షుడ్ పుట్ ఇట్ ఫర్ ది వాట్ పర్పస్ మీన్స్ క్యూరింగ్ అనేది చేయాలి. క్యూరింగ్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ వన్. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ది క్యూరింగ్స్ ఉంటాయి. స్టీమ్ క్యూరింగ్, మెంబ్రేన్ క్యూరింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ లైక్ వాటర్ క్యూరింగ్. సో మేజర్లీ వి విల్ డు ది వాటర్ క్యూరింగ్. సో వాటర్ క్యూరింగ్ అనేది చేయాలి. అండ్ క్యూరింగ్ షుడ్ బి డన్ 27 degrees plus or minus 3 with humidity 90%. So for this it is 90%. When it is comes to the cement, it should be around the humidity should be around the 65%. And next after curing we will remove the specimen. And next we will for 8 days, 14 days and 28 days. టెస్టింగ్ మనం ఏదైతే ప్రిపేర్ చేసామో క్యూబ్స్, ఆ 3 క్యూబ్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలి. ఎందుకు అంటే మనకి అల్టిమేట్ స్ట్రెంత్ అనేది 28 డేస్ కి వస్తుంది. సో 28 డేస్ కి ఎంత స్ట్రెంత్ వస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ ది 100%, 99% స్ట్రెంత్ విల్ కమ్. 99% స్ట్రెంత్ అనేది వస్తుంది. రిమైనింగ్ 1% స్ట్రెంత్ అనేది ఇట్ విల్ టేక్ 1 year ఆర్ మోర్ దాన్ 1 year అనేది ఉంటుంది. అండ్ మనకి ఏదైతే స్పెసిమెన్స్ తీసుకుంటామో దాన్ని మనము కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ టెస్ట్ మెషిన్ లో పెట్టాలి. ఆర్ యూటీఎం లో కూడా పెట్టొచ్చు. కంప్రెసివ్ సిటిఎం, కంప్రెసివ్ టెస్టింగ్ మెషిన్ లో వి షుడ్ పుట్ ది స్పెసిమెన్. When we will apply the load. So what is the general formula for the compressive strength test is P by A. P by A is the load by area. So load by area and its units are Newton per mm square. Force, it is nothing but the force by area. So force by area. So in this when the load మనము ఏదైతే మెషిన్ లో CTM లో పెట్టినామో దాని మీద ఏదైతే మనం ట్యూబ్ ప్రిపేర్ చేసినామో లోడ్ అనేది అప్లై చేస్తాము. లోడ్ అనేది అప్లై చేసినప్పుడు మనకి బ్రేకేజ్ పాయింట్ అనేది వస్తుంది. ఎప్పుడైతే మెటీరియల్ బ్రేక్ అవుతుందో అక్కడ మనము స్టాప్ చేయాలి. స్టాప్ చేసి రీడింగ్స్ అనేది తీసుకోవాలి. సో ఆ రీడింగ్స్ వేసుకునేదే మనకి P అన్నమాట. సో అండ్ నెక్స్ట్ A అని అంటే ఆ సైజ్ ఆఫ్ ది క్యూబ్ యొక్క ఏరియాని మనం A గా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ హౌ ది కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ టెస్ట్ ఈస్ ఫైండ్ అవుట్. సో వాట్ వి విల్ మనకి ఏమొస్తుంది కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ వల్ల అంటే వి విల్ ఫైండ్ ది గ్రేడ్ ఆఫ్ ది కాంక్రీట్ అనేది వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ అనేది కూడా వస్తుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనము IS 516 అనేది యూజ్ చేస్తాము. సో లైక్ దిస్ వి విల్ ఫైండ్ ది కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ ఫర్ ది hardened concrete. In the split tensile
find about the what is the tensile strength. So in this we will use the cylindrical one. Cylindrical size of 30 centimeter is length and 15 centimeters dia. So in this split tensile test, we will take the cylindrical one and we will put it in the compressive strength. Compressive strength machine లోనే మనము పెడతాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనము ఏదైతే మనం సిలిండ్రికల్ తీసుకున్నామో అది మనకి ఎప్పుడైతే మనం ఏమనుకుంటాము లైక్ టెన్సైల్ మనకి టెన్సైల్ లైక్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ కంప్రెసివ్ లోడ్ టెన్సైల్ రెండు అనుకుంటాం. బట్ వీ విల్ అప్లై ఓన్లీ ది కంప్రెసివ్ లోడ్. వై బికాస్ ఇట్ విల్ కంప్రెసివ్ లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడే మనకి అది స్ప్లిట్ అవుతుంది. అందుకే మనం ఇక్కడ కంప్రెసివ్ లోడ్ అనేది అప్లై చేస్తాము, టెన్సైల్ అనేది ఏం చేయము. So what will happen is the specimen will split into two parts. So it will split into two parts and next the formula is tensile strength formula is P2P by pi dl. Newton for mm square. So when this splitting into two మనకి ఎప్పుడైతే ఇది స్ప్లిట్ అయ్యిందో దాన్ని మనకి బ్రేకేజ్ అయ్యింది కదా. సో దాని పాయింట్ P అని అంటాము అండ్ నెక్స్ట్ పై D అంటే డయా ఆఫ్ ది స్పెసిమెన్, L ఇస్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది స్పెసిమెన్ అన్నమాట మనకి. సో ఇక్కడ మనకి ఇది స్ప్లిట్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని మనము స్ప్లిట్ టెన్సైల్ టెస్ట్ అని అంటాము. నెక్స్ట్ ఇస్ ది ఫ్లెక్చరల్ స్ట్రెంత్ టెస్ట్. ఫ్లెక్చరల్ స్ట్రెంత్ టెస్ట్ ని మనము బెండింగ్ స్ట్రెంత్ టెస్ట్ బెండింగ్ అని కూడా అంటాము. ఎందుకు అని అంటే మనకి బీమ్స్ లలో దాంట్లో బెండింగ్ అనేది బీమ్స్ లలో దాంట్లో బెండింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి మీన్స్ ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిఫ్లెక్షన్ బీమ్స్ లో డిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి మనము దీన్ని ఫ్లెక్చరల్ స్ట్రెంత్ ఆర్ బెండింగ్ స్ట్రెంత్ అని కూడా అంటాము. సో ఇందులో ఏంటి అని అంటే మనకి మేజర్ గా ఈ ఫ్లెక్చరల్ స్ట్రెంత్ అనేది రిజిడ్ పేమెంట్స్ మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఉంటుంది లైక్ ఫ్లెక్చరల్ అండ్ నెక్స్ట్ రిజిడ్. సో రిజిడ్ పేమెంట్స్ కి మనకి ఫ్లెక్చరల్ స్ట్రెంత్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇన్ దిస్ ఫ్లెక్చరల్ స్ట్రెంత్ సో వి విల్ అప్లై మనకి ఏదైతే ఇక్కడ బీమ్స్ మనకి బీమ్స్ లోనే రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి సో మనకి బీమ్స్ ఏ తీసుకుంటాము. సో బీమ్స్ తీసుకొని దాన్ని 4 పాయింట్ లోడింగ్ లో అప్లై చేస్తాము. సో వాట్ ఈస్ 4 పాయింట్ లోడింగ్ మీన్స్ మనకి పైన 2 అనేది సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్ ఇట్ విల్ బి దేర్. సో ఇక్కడ పైన మనకి ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ది బాటమ్ ఈస్ 2. హౌ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ది forces and 2 point loading. సో పై నుంచి పాయింట్ లోడింగ్ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఫోర్సెస్ అనేది ఉంటుంది. అందుకే మనం దీన్ని ఏమంటామంటే 4 పాయింట్ లోడింగ్ అని అంటాము. సో 2 పాయింట్స్ అండ్ బాటమ్ ఇస్ లైక్ ది ఫోర్సెస్ విల్ బి దేర్. సో ఈ ఫ్లెక్చరల్ స్ట్రెంత్ అనేది మనకి ఏమి ఇస్తుంది అంటే డిఫ్లెక్షన్ ఫర్ ఫైండింగ్ ది డిఫ్లెక్షన్. మనకి ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే సో ఫార్ములా వచ్చేసి F ఈక్వల్ టు m by z. సో F is the flexural strength and m by z. m అంటే మనకి ఎక్కడైతే సెక్షన్ అనేది బ్రేక్ అవుతుందో ఎప్పుడైతే సెక్షన్ అనేది బ్రేక్ అవుతుందో దాన్ని m గా రిప్రజెంట్ చేస్తాము. z is nothing but the section modulus అని అంటాము. That is the flexural strength test and